Okay. In 2.3, they have said if there is no current, a swimmer can swim with a velocity of at 4 km/h. Okay. So the velocity of the swimmer, they have represented it by V. V is 4 km/h. V is a vector, right? Velocity is a vector. In which direction the swimmer has to swim if he has to go from one side of the river to another side and exactly to the opposite point, given that the river is flowing straight with a velocity of 2 km/h. So river stream velocity, we considered it as u, which is 2 km/h. Now let us try to imagine the situation, okay? Now this is the river, the water is flowing, okay? So let us say the water is flowing from this direction to that direction. Now if I'm at this position and from here I want to reach exactly the opposite point. I want to reach the exact opposite point. I want to reach here. So if I swim in the straight direction, will I reach that point? In the straight direction. No. No, sir. Current will be there, right? Yes. Due to this current, I will be reaching somewhere here, right? If I want to reach here, then what I have to do? I have to swim in this direction. In this direction, okay? I don't know the angle yet. I will find out the angle. But I have to swim like this, so that even though the stream is working on me, I go just straight, okay? So for that, see on me, this is me, right? So I will try to swim in this direction and the stream will be working on me in this direction. So due to the act of these two vectors, the resultant has to be straight, okay? So I know the resultant has to be at 90-degree angle with u. U is the stream velocity, 2 km/h, and this is my velocity, that is 4 km/h. Okay, so see two vectors are there. I have to find the angle between these two vectors, which is alpha. But I know that the resultant has to be directly just straight, right? At 90-degree angle with the stream velocity. Okay, it has to be at 90-degree. So if this is the situation, how we can do that? Now, if you remember, we know that tan theta is equal to q sine alpha divided by p plus q cos alpha. Now p is the one with which the resultant makes the angle. Now here p is replaced by u. You can see that with u the resultant is making some angle. So we can say this equation can be rewritten by writing u here and the other vector, that is v. So I will replace q by v. Okay, so if you notice in this equation, you know all the quantities other than alpha. We need alpha, right? What is the angle between the vector? Okay, at which angle I need to go? This is what they have asked us to find out, right? If you see, in which direction the swimmer has to swim, if he has to go from one side of the river to another side and exactly to the opposite point. Exactly to the opposite point I want to reach. So, right? That is why the resultant is actually at 90-degree with the stream velocity. So here I want to know the direction at which angle I need to swim. Okay, so this angle I can easily find out from here. Can you do it? See, the value of theta, it is 90-degree. Why it is 90-degree? Because this is the angle. Theta is the angle between the resultant and one of the vector. And v is 4 km and 4 km 4. It is 4 and u it is 2 and v again it is 4. So only unknown quantity is alpha. Can you find out alpha? Now it is clear? Yes, sir. So I hope it is clear now. So now we will talk about question number 2.4, right? Okay. So the wind is blowing with a velocity of 20 km/h towards the south, making an angle 60 degree. Okay, so in between south and west, right?
in between south and west. So the figure will be like this. So if the wind is blowing, if you remember, I guess I told you, I don't know, the upper side is north, the lower side will be south. And if you stand in such a position that south is in your right hand side, then that side will be your east side, and the opposite one is going to be west. Okay, so so they are saying the wind is blowing in between west and south. So west and south, in this direction the wind is blowing. Now it is making an angle 60 degree with the west, this side, okay, making an angle 60 degree with the west. So if this angle is 60 degree, okay, what they asked us to find out, what are the magnitude of the component of the wind velocity to north and east direction. Okay, before that we need to know the magnitude here, 20 km/h. Okay, so we need to break this vector into two components, that is north and east. To do that, we need to actually extend it beyond. Okay, so now we can say that this angle is 60 degrees, so this is just the vertically opposite angle, right? And we know that vertically opposite angles are equal to each other. So if this is 60 degree, this angle will also become 60 degree. Now this vector can be divided into, or can be resolved into two components. If you remember, we resolved a vector into two perpendicular components. One is if this is 20, so it is making an angle 60 degree with the east direction. So east direction is a component hobe along east direction. তোমাদেরকে বলছিলাম, এটা মনে আছে কিনা দেখো, যে দিকের সাথে ও অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করবে সেদিকের cos থিটা হবে। তাহলে দেখো will be equal to 20 cos 60 degree, আর north direction component along north direction, এটা হবে কি equal to 20 sin 60 degree, 20 sin 60 degree. This one we can write from the resolution of vector. Okay, এটা যদি আসলে এই টপিকটা ভালোমতো বুঝে থাকো তাহলে এখানে আসলে সমস্যা হওয়ার কথা না। Resolution of vector. Okay, if you want I can tell you the page number. Page number 60, 2.6 article. Here actually we saw, I will refer to the equation number also, 2.3 and 2.4 equation. In page number 61, 2.3 and 2.4 equation. Okay, so along x-axis we consider it to be, if it is making an angle 60 degree with x-axis, then it is cos 60 degree, and along y-axis it will be sin 60 degree. See, it is given. And if you forgot the explanation of resolution of vector, then you may just rewatch the video of that class. Okay. Salman, you have any more doubts? No, sir. Okay. After that, anybody else? Tanzimul, what is your update? স্যার বলো। এই যে ডট প্রোডাক্ট আর ক্রস প্রোডাক্টে যে ম্যাথমেটিক্স গুলো আছে, ওখানে আমি কিভাবে বুঝবো যে এটার ভিতরে আমি ডট প্রোডাক্ট দিয়ে ম্যাথটা করব আর এটার ভিতরে ক্রস প্রোডাক্ট দিয়ে? একবার বলছিলেন যে ডাইরেকশন, রাইট? ক্রস প্রোডাক্টের ডাইরেকশন চাইলে আমরা ওটা ক্রস প্রোডাক্ট দিয়ে করব, আর ডাইরেকশন না চাইলে ডট প্রোডাক্ট দিয়ে। কিন্তু এখানে তো ওগুলো লেখা নাই। অনেক কিছু দেখে আসলে বোঝা যাবে। তো তুমি আমাকে যে কোনো একটা পার্টিকুলার কোশ্চেন বলো, আমি সেটা পরে বলি যে এই কোশ্চেনটাতে কি করতে হবে, সেটা কেমনে বুঝবা সেটা এক্সপ্লেইন করবো আর কি। তুমি কোন একটা কোশ্চেন বলো যেটা দেখে মানে তোমার কনফিউশন হয়েছে, যে তুমি বুঝো নাই যে এটা ডট প্রোডাক্ট হবে নাকি ক্রস প্রোডাক্ট, এরকম একটা কোশ্চেন বলো আমাকে। 2.10 যে ম্যাথটা 2.10। আচ্ছা, তাহলে এখানে বলছে কি if P is equal to something and Q is equal to something are parallel to each other, find the value of M. Now if they are parallel, what we know? angle are zero. Angular zero, that is okay, but তখন কি হবে, cross product zero নাকি dot product zero? হ্যাঁ এটাই জানো না? বলো যে যখন
two vectors are parallel to each other, then their cross product will be equal to 0 or dot product will be equal to 0. তোমাদের এটা করাইছি না? Cross product will be equal to 0. That is why they have taken cross product here. দেখো, যদি তোমাদের মনে না থাকে আমি তোমাদেরকে বলি, if two vectors are parallel, if two vectors are parallel, then their dot product or scalar product will be equal to 1 and their cross product will be equal to 0. তো এখন জিরোটা নিয়ে কাজ করলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হয় আর কি বেশি। ওকে, তো এই কারণে আসলে আমরা ক্রস প্রোডাক্টটা যদি 0 দেখাইতে পারি তাইলে আমরা বল দিতে পারবো যে দে আর প্যারালাল। ওকে, তো এখন আমাদের বলেই দিয়ে আছে যে দুইটা ভেক্টর প্যারালাল। এখন দুইটা ভেক্টরের মধ্যে দেখো পি তে মাঝখানে আছে এম জে, এম এর ভ্যালুটা কিন্তু আমরা জানি না। তো তাইলে এই দুইটার যেহেতু প্যারালাল বলেই দিছে তাইলে ফর শিওর এদের ক্রস প্রোডাক্ট ইকুয়াল টু 0 হবে। তো এদের ক্রস প্রোডাক্ট ইকুয়াল টু আমি যেটা পাবো সেটা ইকুয়াল টু আমি 0 লিখলে এম এর ভ্যালুটা ওখান থেকে চলে আসে। বুঝতে পারছি এখানে তাইলে কেন আমরা ক্রস প্রোডাক্ট নিব? যদি একটা জিনিস আবার মজার কথা দেখো, যদি বলতো তোমাদেরকে টু ভেক্টরস আর পারপেন্ডিকুলার তাইলে কিন্তু প্রোডাক্ট নিতাম, কারণ তখন তাদের ডট প্রোডাক্ট 0 হবে। কি বলছো বুঝতে পারছো? তো তখন তাদের ডট প্রোডাক্ট 0 হয়, তখন দেখবা যে আমরা ডট প্রোডাক্ট দিয়ে করতেছি। সো এটা দেখে তুমি বুঝতে পারবা। তো এই কারণে এটা মুখস্থ রাখতে হবে যে প্যারালাল হলে ক্রস প্রোডাক্ট 0, পারপেন্ডিকুলার হলে ডট প্রোডাক্ট 0। তো পারপেন্ডিকুলার প্রুফ করতে বললে আমরা ডট প্রোডাক্ট ইকুয়াল টু 0 দেখাবো, ঠিক আছে? আর যদি প্যারালাল বলে তাহলে আচ্ছা, তারপর আর কোনটা? আর কোনোটাতে যদি এরকম ডাউট থাকে যে তুমি বুঝতেছো না যে মানে এখানে আসলে কি ডট হবে না ক্রস হবে, বলো, আমরা একটু দেখি। স্যার কোশ্চেন নাম্বার 2.24 এ দেখেন এ নাম্বারটা, ফাইন্ড দ্য ম্যাগনিটিউড অফ Find the magnitude of a minus b. হ্যাঁ, তো এটা তো ল অফ প্যারালেলোগ্রাম কেন নিচ্ছে? আচ্ছা, এখানে ল অফ প্যারালেলোগ্রাম কেন অ্যাপ্লাই করছো এটা? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা ল অফ প্যারালেলোগ্রাম ছাড়া, এটা অ্যাকচুয়ালি ল অফ প্যারালেলোগ্রাম ছাড়া করা যাইতো, কিন্তু এ আর বি এখানে এটা ডাইরেক্ট ম্যাগনিটিউড দেয়া আছে, ভেক্টরটা কিন্তু দেয়া নেই। যদি একটু খেয়াল করো, পাইছি। ওকে, যদি আমাদের এরকম দেয়া থাকতো ভেক্টরটা যে a ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু 3i প্লাস 5j প্লাস 6k, এরকম কিছু দেয়া থাকতো, আবার b ভেক্টর ইকুয়াল টু সামথিং এরকম দেয়া থাকতো 5i প্লাস 2j মাইনাস 9k, এরকম কিছু দেয়া আছে। ওকে, তাইলে কিন্তু আমরা এই যে a মাইনাস b এটা কিন্তু কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা জানি। ওই যে i থেকে i মাইনাস, j থেকে j মাইনাস, k থেকে k মাইনাস, সেটা আমরা ডাইরেক্ট করে ফেলতে পারতাম, ঠিক আছে? করার পর দেন এটার ম্যাগনিটিউড যখন বের করতে বলতো না, তখন আমরা ওই যে রুট ওভার, এই যে মনে করো এখানে আসছে, এখন কত আসবে দেখি বলো তো, 3 থেকে 5 গেলে মাইনাস 2i হবে, দেন 5 থেকে 2 গেলে প্লাস 3j, দেন 6 এটা হবে প্লাস 15k, ঠিক আছে? তো এরকম এটা আসতো। এটার ম্যাগনিটিউড বের করতে বললে আমরা ডিরেক্টলি লিখে ফেলতে পারতাম মাইনাস 2 স্কয়ার 3 স্কয়ার 15 স্কয়ার। তো যদি এরকম দেয়া থাকতো তাহলে আমরা এইভাবে বের করতে পারতাম, ঠিক আছে? কিন্তু একটা মজার জিনিস দেখো, আমাদের কিন্তু এখন এই ভেক্টরটা দেয়া নাই, আমাদের এই ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড দেয়া আছে।
তো ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড যখন দেয়া থাকবে তখন আসলে আমাদের কি করতে হবে দেখি বলো তো। প্যারালেলোগ্রাম ল ইউজ করে করতে হবে, বিকজ প্যারালেলোগ্রাম লতেই আমাদের এই জিনিসটা আমরা পাই যে এ, আচ্ছা এখানে বলছে কি যে এ মাইনাস বি, তাই না? এই জিনিসটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি? এ প্লাস মাইনাস বি, আমি এভাবে লিখতে পারি না চাইলে? এটার মানেটা কি একটু বলো তো। ধরো এ ভেক্টরটা এদিকে আছে এন্ড বি ভেক্টরটা এদিকে, তো এ থেকে বি মাইনাস করার থেকে আমরা কি করব, আমরা এডিশনটা একটু প্রেফার করি, এটা একটু বুঝতে ইজি। এই কারণে আমরা কি করব, এ এর সাথে মাইনাস বি কে অ্যাড করব। তো মাইনাস বিটা কোথায় আবার? খেয়াল করলে দেখবা মাইনাস বিটা হচ্ছে এইখানে। এটা যদি বি হয় তাহলে এটার উল্টা ডাইরেকশনে হবে কি মাইনাস বি। তো তাইলে আমরা এখন এই বি এর কথা একদম ভুলেই যাই। তাইলে দেখো তো এই এ এর সাথে মাইনাস বি এর যদি এডিশন করি তাইলে কিন্তু আমাদের জিনিসটা হয়ে যায়, তাই না? তো তখন কিন্তু তুমি ওই যে ওইটা অ্যাপ্লাই করতে পারো। কোনটা? তোমাদের এখানে এই যে ফর্মুলাটা, অবশ্য এখানে ওরা আসলে একটা জিনিস একটু ঘাপলা করছে, যেটা আসলে তোমরা বুঝবে কিনা আমার ডাউট আছে। হিয়ার দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন এ এন্ড মাইনাস বি। ও আচ্ছা সরি, এখানে তো ইয়ে দিয়েই দেয়া আছে নাকি? ও ফিগার দিয়ে দেয়া আছে, তো তাইলে আমি আর এটা ইমাজিন করতে হচ্ছে কেন যে এ আর বি কোন দিকে? আমি তো এটা খেয়ালই করিনি এরকম। আচ্ছা, তো তাইলে এই ফিগারটা ড্র করি। দেখানো আছে যে কি এ হচ্ছে এদিকে আর বি হচ্ছে এদিকে, তাই না? তো আমি ডিসিশন নিয়েছি যে কি এ এর সাথে বি না, এ এর সাথে মাইনাস বি এর আমরা এডিশন করব। তো বি যদি এদিকে হয় তাহলে মাইনাস বি কোন দিকে হবে? ডেফিনেটলি তার উল্টা দিকে, তাই না? এখন ফিগারের মধ্যে দেয়া আছে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি। তো তাহলে কেউ আমাকে বলতে পারবা যে এ আর মাইনাস বি এই দুইটার মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কত? এ আর মাইনাস বি এই দুইটার মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কত? 30 ডিগ্রি। 30। এইটাই দেখো ওরা কিন্তু আলফা হিসেবে বের করছে। যেহেতু আমরা এখন এই দুইটা ভেক্টর নিয়ে কাজ করতেছি এ আর বি, তো তাইলে আমরা কি করব, এই দুইটার মাঝখানের অ্যাঙ্গেলটাকে এখন আলফা ধরব। এই কারণেই দেখো যে যে ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করছে না, যে রুট ওভার ওই পি স্কয়ার প্লাস 2p কিউ cos আলফা। তো এই কারণে এখানে আসলে আলফার ভ্যালুটা 30 বসাইছে, 60 না। আর এখানে এই যে পি এর ভ্যালু কিউ এর ভ্যালু এগুলো তো অলরেডি দেয়াই আছে কোশ্চেনে। এই যে এ এর ভ্যালু হচ্ছে 5, পি এর ভ্যালু হচ্ছে 6, তো এটা বসাই দিয়ে আমরা করে ফেলতে পারি। Yes. আর আরেকটা কনফিউশন যেটা তোমাদের হইতে পারে বলে আমার কাছে মনে হয়, যেহেতু আমরা এ আর মাইনাস বি কনসিডার করতেছি, তোমরা হয়তো ভাবতে পারো যে স্যার এখানে তো তাইলে ওরা যখন বি এর ভ্যালুটা বসাইছে বি এর ভ্যালুটা -6 বসানো দরকার ছিল। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করবা, এই 6 টা হচ্ছে কি শুধু ম্যাগনিটিউড। এটা বুঝার ইম্পর্টেন্স আসলে অনেক বেশি। শুধু ম্যাগনিটিউড বসানো মানে কি, তুমি ডিরেকশন কনসিডার করতেছো না। তো ডিরেকশন যখন আমরা কনসিডার করব না তখন এটা প্লাস নাকি মাইনাস এটা আমাদের দেখার দরকার নেই, আমরা শুধু ভ্যালুটা বসাবো। তো এখানে যখন আমরা পি কিউ এগুলোর ভ্যালু বসাই তখন আমরা শুধু ম্যাগনিটিউডটা বসাই, এখানে ডাইরেকশন ইম্পর্টেন্ট না। তো তাইলে এ আর বি এর যে ভ্যালুগুলো দেয়া আছে সেই ভ্যালুগুলো এখানে বসাই দিবা। আরেকটা যেটা কনফিউশন বাকি থাকে সেটা আলফা। আলফা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে সেটা তো ফিগার থেকে আমরা বুঝেই গেলাম। তো এই ভ্যালুগুলো বসাই দিলে আসলে হয়ে যাবে। ওকে, সাদিয়া এখনো যদি ডাউট থাকে বলো, আমি না হয় শুরু থেকে আরেকবার একটু এক্সপ্লেইন করি, বিকজ আমি এই না ফিগার। স্যার, এটা বুঝছি এখন। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। শিহাম, তানজিমুল, তোমাদের কোনো ডাউট নাই? সাদিয়া তোমার যদি এরপরে আরো কোনোটাতে ডাউট থাকে বলতে পারো। হ্যাঁ স্যার, 2.25 এর বি। 2.25 এর বি, আচ্ছা হ্যাঁ, এখানে, এই কোশ্চেনটাই বুঝি নাই ফিগারটাতে। আচ্ছা এখানে একটা জটিল ফিগার দেয়া আছে। ও আচ্ছা, এটা বোধহয়, আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা বোঝার আগে আসলে আমাদের একটা জিনিস একটু তোমাকে ক্লিয়ার করে নিই। আমি আমি জানি না এটা বলছি কিনা, আই গেস বলছি, কারণ হচ্ছে এটা ওই যে resolving into component along in 3 dimension তখন পড়ানোর সময় আই গেস এটা বলছিলাম। তো যদি কোনো একটা 3 dimensional কোঅর্ডিনেটে
একটা পয়েন্টের লোকেশন এরকম দেয়া থাকে যে 2 1, 1 এরকম যদি কোনো দেয়া থাকে, তো এখান থেকে আমরা বুঝে নিই যে এক্স ডাইরেকশন বরাবর আমাকে কতটুকু মুভ করতে হবে, 2 এক্স ডাইরেকশন বরাবর আমাকে 2 ডিসটেন্স মুভ করতে হবে। দেন এরপরে ওয়াই ডাইরেকশন, সো ওয়াই ডাইরেকশন এটা আসলে ডিপেন্ড করে যে আমরা কোনটা থেকে কোনটা নিতেছি। তো ওয়াই ডাইরেকশন যদি মনে করো এটা নিই, তো তাইলে এখানে যেটা হবে, পয়েন্ট একটু এদিক করে লিখি 2, 1, 1। তো ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর আমাকে কি করতে হবে, 1 মুভ করতে হবে। দেন আবার এই যে ওয়াই অ্যাক্সিস এদিকে, আবার জেড অ্যাক্সিস হচ্ছে এদিকে, তাই না? তো এইখান থেকে আবার এই যে জেড অ্যাক্সিস বরাবর আবার 1 মুভ করতে হবে। কি বলছি বুঝতে পারছো? এটা আসলে আরেকভাবে দেখালে তোমরা একটু বেটার বুঝবে আমার মনে হয়। ওয়াই ডাইরেকশন বরাবর মুভটা আগে না করে আমি জেড ডাইরেকশন বরাবর একটু মুভ করি। মনে করো আমার পয়েন্টটা হচ্ছে এইখানে, ঠিক আছে? তো 2, 1, 1 তার মানে 2 এক্স অ্যাক্সিস বরাবর 2 যেতে হবে, জেড অ্যাক্সিস বরাবর 1 আসতে হবে, এবং জেড থেকে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর আমার কি করতে হবে, 1 উঠতে হবে। এবার আই গেস একটু ইমাজিন করতে পারতেছো যে এই একটা স্পেসের একটা পয়েন্ট। Yes, sir. এইটা যদি আমরা অরিজিনের সাথে কানেক্ট করি তাইলে একটা ভেক্টর পাবো না? ধরে নিই সেই ভেক্টরটাকে আমরা a দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম। তো এই ভেক্টরটা ইকুয়াল টু আমি আসলে কি লিখতে পারবো, আমি লিখতে পারবো 2i প্লাস 1j প্লাস 1k। 1 টা আসলে লেখা লাগে না, শুধুমাত্র একটা যে একটা k দিলে বোঝা যায় যে এখানে 1j আর 1k আছে। তো এইটা আমি কিভাবে লিখতে পারলাম, এটা আমি লিখতে পারলাম এটার দিকে তাকাই। 2 আমি গেছি কি x অ্যাক্সিস বরাবর, x অ্যাক্সিস বরাবর ইউনিট ভেক্টর হচ্ছে i, তো তাইলে দুইটা i, একটা i দুইটা i গেছি, তাই না? 2 ইউনিট ভেক্টর। দেন এখানে y অ্যাক্সিস বরাবর আমি 1 উঠছি এবং z অ্যাক্সিস বরাবর আমি 1 আসছি, সো 1j 1k। তো তার মানে যে পয়েন্টের লোকেশন বা কোঅর্ডিনেট যখন আমাদের দেয়া থাকবে তখন সেখান থেকে ওইটার পজিশন ভেক্টরটা আমরা লিখে ফেলতে পারবো। এটা কিন্তু পজিশন ভেক্টর, এই যে অরিজিনের সাপেক্ষে যখন আমরা এটা কানেক্ট করব তখন এটাকে আমরা পজিশন ভেক্টর বলবো। তা এখন আমাদের এখানে যে পয়েন্টগুলো দেয়া আছে সেই পয়েন্টগুলো a b c তিনটারই কিন্তু কোঅর্ডিনেট দেয়া। দেখো এর এল পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 2, -1, 1। তো এখান থেকেও আমরা আসলে কোঅর্ডিনেটটা লিখে দিতে পারবো। যদি তোমরা দেখো নিচে বটম রাইট কর্নারে লেখা আছে a is equal to 2i minus j plus k। এটা কিভাবে আসছে? এটা আসছে ওই যে লোকেশন থেকে 2, -1, 1 থেকে। ওকে, তারপরে দেখো m পয়েন্টের যে লোকেশন 1, 1, -2। So b is equal to plus I plus j minus 2k। See 1, 1, -2। So if you know যদি দেখো এখন তাইলে c টাও দেখবা যে মিলে যাবে। c তে কি বলছে 1, -2, 3। সো প্লাস প্রথমে হচ্ছে +1, সো i হবে শুধু, এরপরে -2, সো -2j, এরপরে কি 3, সো +3k। সো a b c এই তিনটা যদি আমরা পেয়ে যাই তো আমাদেরকে কি বের করতে বলছে, verify mathematically whether the vector perpendicular to both b and c lies in the same plane with a। আচ্ছা, এখন এটা কিভাবে আমরা প্রুফ করব, খুবই ইন্টারেস্টিং আমার কাছে মনে হয় এটা। দেখো বি আর সি এর সাথে যেটা পারপেন্ডিকুলার সেটা কিন্তু আমরা ক্রস প্রোডাক্ট থেকে পাই। কিভাবে ক্রস প্রোডাক্ট থেকে পাই? যদি মনে থাকে দুইটা ভেক্টর যখন আমরা ক্রস প্রোডাক্ট করতাম তখন রেজাল্টেন্ট যেটা পাইতাম সেটা ডাইরেকশন কিভাবে পাইতাম মনে আছে? ফার্স্ট ভেক্টর থেকে সেকেন্ড ভেক্টরের দিকে ঘুরলে দেন ওইটার সাথে পারপেন্ডিকুলার যেটা, মনে করো দুইটা ভেক্টর আমার অলরেডি এরকম আছে, আমি বুঝতেছি না আসলে, এই যে কারেক্ট এইভাবে আছে। ওকে, এটা মনে করো আমার ফার্স্ট ভেক্টর, আমি এখান থেকে এদিকে ঘুরে গেলে আমার থাম্বটা যেদিকে ইন্ডিকেট করবে না সেটা হবে আমার ক্রস ভেক্টরের রেজাল্টেন্ট ভেক্টর। তো তাইলে আমার রেজাল্টেন্ট ভেক্টরটা কি, এই যে এটা যদি বি হয় এটা যদি সি হয়, এই দুটোটার সাথে পারপেন্ডিকুলার থাকবে, তাই না? দেখো এদিকেও অ্যাঙ্গেল পারপেন্ডিকুলার, আবার এদিকেও অ্যাঙ্গেল পারপেন্ডিকুলার, দুইটার সাথে পারপেন্ডিকুলার অবস্থায় থাকবে। তো এখন এই সিটা যেটা, এটা এ এর সাথে আবার প্যারালাল কিনা, যদি এ এর সাথে প্যারালাল হয় তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারবো দে বোথ লাই ইন দ্য সেম প্লেন। এখন সি আর সরি রেজাল্টেন্ট যেটা এখানে, এটা ওটাকে ওরা ডি ধরছে এখানে। ওকে, সো এই ডিটা যদি এ এর সাথে ডট প্রোডাক্টে আমরা যদি 0 পাই তাহলে আমরা কি বলতে পারবো? সেম প্লেন। D and A they will lie in the same plane if they are perpendicular to each other। হ্যাঁ, যদি এরা একটা একটার সাথে পারপেন্ডিকুলার হয় তাহলে আমরা বলতে।
তো ওইটা আমরা কিভাবে দেখাতে পারবো যে এদের ডট প্রোডাক্ট যদি 0 হয়, তো এখানে দেখা যাচ্ছে ওদের ডট প্রোডাক্ট 0 আসতেছে। প্রসিজারটা বুঝতে পারছো? ইয়েস। ওকে, মোর্শেদ হোমওয়ার্ক করছো? মোর্শেদ, নূরনবী, তোমরা কেউ কোনো কথা বলতেছো না। জাস্ট অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য ক্লাস করা। তোমরা আসো নাকি ঘুমাই গেছো জয়েন করে? সো হোমওয়ার্ক করছো নাকি করো নাই? কিছু তো বলো। করতে পারো নাই? আচ্ছা, যাই হোক, তো একটু আমাদের চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেছে, তো তোমরা যদি আসলে পিছায় পড়ো শুরুতেই, পরে আসলে হিউজ প্রেসারে যাবে। সো মাঝখানে একটা সপ্তাহ তোমরা বন্ধ পাবো, তখন একটু কভার আপ করে ফেলার চেষ্টা করিও। তো আর কেউ কোনো ডাউট জিজ্ঞেস করতে চাও? আমাদের ক্লাসের আর 4 মিনিট বাকি আছে। কালকে থেকে ইনশাআল্লাহ আমরা কি শুরু করব? ডাইনামিক্স চ্যাপ্টার শুরু করব। ওকে, কালকে আর পরশু 2 দিন তোমাদের ক্লাস হবে, তো এই 2 দিন ডাইনামিক্স এর উপরে ক্লাস হবে ইনশাআল্লাহ। ওকে ওকে। সাইফুল, তোমার কি খবর? জি স্যার। জিজ্ঞেস মানে হোমওয়ার্ক করছো নাকি ওইটা জিজ্ঞেস করতেছি। জি স্যার। আচ্ছা, তো কোনো ডাউট নাই? কিছুই জিজ্ঞেস করো? স্যার ডাউট স্যার সবগুলা আমি দেখিনি আর কি স্যার, নাকি আবার হাফ দেখছিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি কিন্তু তোমরা যখন সায়েন্স নিছো তখন আসলে বারবার এই কথাটা বলার চেষ্টা করছি যে রেগুলারলি যদি না পড়ো পরে অনেক মানে অনেক প্রেসার হয়ে যাবে।